Good evening to all of you. Is my voice is audible? Anyone please confirm? Audible. Okay, guys. Yes, sir. This is complete. Okay. See, guys, this is completely Q&A session. సో టుడే చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. బేసిక్గా ఎస్ఏపి ఎంఎంలో జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా, అసలు ఈ కోర్స్ ఏంటి, అండ్ చాలా మంది ఏంటంటే కాల్ చేస్తున్నారు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ సో మనం వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో మీరు కొంతమందికి మరి ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ కోర్స్ మీద, అండ్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ రిలవెంటా కాదా, ఇలాంటి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా. సో మరి అవి Q&A సెషన్ కాబట్టి కంప్లీట్గా మీ యొక్క డౌట్స్ని ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కోర్సులో జాయిన్ అయితే బాగుంటుందని నా బెస్ట్ సజెషన్. కాబట్టి బేసిక్గా కోర్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందే మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే మీకు సజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ఇది కోర్స్ బెస్ట్ ఆప్షనా లేకపోతే ఇంకోటి బెస్ట్ ఆప్షనా అన్నది. ఓకే, సో అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు రానున్న రోజుల్లో అండ్ మీ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా, మనీ వేస్ట్ అవ్వకుండా మేము ముందుగానే మీకు సజెషన్స్ అనేది చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంతేగాని ఏదో కక్కుర్తిపడి మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇంటెన్షన్తో అయితే ఉండదు. ఫస్ట్ మేము చెక్ చేసుకుంటాం మీ ఎలిజిబిలిటీ కరెక్టా కాదా అన్నది. రైట్. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో చాలా మంది నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యారు వాట్సాప్లో, సార్ నేను ఎస్ఏపి ఎంఎం చేయొచ్చా లేదా అని. అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ కుడెంట్ కనెక్ట్. సో ఇంకెవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చెప్పండి. ఈ కోర్స్ గురించి ఎవరికైనా స్టిల్ ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ రైట్ టైం. చెప్పాలండి, ఎనీ ఇష్యూస్? ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఇది బెస్ట్ ఆప్షనా కాదా, ఎలిజిబిలిటీ చెకప్ చేసుకోవచ్చు. So, hi sir, this is Vamshi. ఎస్ రామ్, యా. Sir, actually I have 2 years of experience in testing, sir. I'm working on Okay. functional testing. I want to change the domain to SAP. Like I was choosing SAP MM as my choice, but is there any better choice? Okay, so you have comparing to already SAP? 2 years experience in testing, right? So like what kind of testing activities you will do in real time? Like It's a unit, yes, it's a unit testing model. So like mostly working on SOAP UI things like UI, API testing, and mobile API testing. Okay, this is completely different, right? So it's out of SAP, I think. Yes. Okay. Yes, sir. See, what is the designation currently? It's an analyst, sir. Analyst. Okay, that designation will helpful. Okay, there is no need to put any other experiences, right? So total, how many years of experience you have? As of now, 2.4 years, sir. 2.4 years. Okay, now you want to switch Yes. to SAP. Correct, sir. Okay, great. So you are eligible. Okay, there is no issues. Thank you. Okay, so you have already testing experience, so that will be added advantage to SAP also. Okay, but in SAP there are other testing activities we need to perform like unit testing, integration, regression, UAT and all. Okay, but anyhow, so you have knowledge on that, how to prepare the test cases and all. At least that experience will add advantage to your profile. Okay, sir. Thank you. Okay guys, Thank you, ఇంకా sir. ఫర్దర్గా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు అడగొచ్చండి. Sir, I have a question. My name is Pavan Kumar. Yeah, Pavan, please. Sir, I have 3 years and 3 months of experience, and I'm into non-technical. I was working as a customer support associate, Okay. but I'm very much interested to join in this. I mean, in this course. Okay. But again, my doubt is there's a small doubt that I have because I already have my package has more than 50,000. So Okay. do you think this will help me? Because what I heard from my friends is that because if I join as a fresher, my salary would range between 25 to 30,000. Okay, And that is not a matter. 50,000, 30,000 is not matter in SAP MM. Okay, so you will get a 10 lakhs package at a time. That's not a deal. Okay, one Okay. thing I just want to check with you. So how many years of experience you have in the SD module? No. I'm not into technical, sir. I worked as a customer support. Yeah, customer support. I'm just estimating sales and distribution. Okay. Yeah. So this is a part of OSD, right? No, so tell me that how many years of experience? 3 years and 3 months. 3 years. Okay. Earlier, any other experience? No, sir. Okay. See, that experience is not relevant to this profile. Okay. Yes.
Okay, but you can switch to this SAP without having any issue. Okay. Okay, so మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి, చేసేదేమీ లేదు. ఓకే, Okay, sir. రైట్. See guys, any other questions? ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా హలో మీకు? సార్. హలో. Yes, Hello. sir. 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి. 12 years టెక్నాలజీ, experience. మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఓకే. షిఫ్ట్ అవ్వాలని చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. అంటే లేటెస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మొత్తం అయిపోయింది దాదాపు. ఓకే. ఇంకా మేనేజర్ పోస్ట్ అనేది ఏజ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ లో ఏజ్ ఏజ్ 39. 39. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడున్న ఎక్స్పీరియన్స్ దేనికి సంబంధించింది? మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్లీట్ మెయిన్ ఇదేంటి? ఫ్రేమ్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇది. ఓకే. ఓకే, ఓకే, ఓకే. జస్ట్ I will let me complete first. Keep your హలో సార్. హలో అజిత్ Hello, sir. ఒక నిమిషం అండి. చెప్పండి. సార్, నేను 1 year గా వేర్ హౌస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. SAP మోడల్ వేర్ హౌస్. ఓకే, ఒక్క నేను నిమిషం. eligible ఆ? అజిత్ కంప్లీట్ అవనివ్వండి. గోపాల్ కృష్ణ అది ఒక్క నిమిషం మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. మీకు గోపాల్ కృష్ణ మీకు Okay. ఆల్మోస్ట్ 12 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. బట్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి 39 years అంటే కొంచెం రిస్క్ లో ఉన్నట్టే. మీరు SAP లోకి వద్దాము అనుకుంటే మరి మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ లేకపోతే మీ ఏజ్ కానీ కొంచెం ఎక్కువ అవడంతో మేబీ దిస్ మాడ్యూల్ అనేది మీకు బెస్ట్ సూట్ కాదని నా ఐడియా. కానీ ఏంటంటే మీరు సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో వెళ్తాను అంటే దాన్ని ఎవరు కాదనలేరు. కాబట్టి 6+7+ యాడ్ చేసుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మీరు SAP లో. సో అలా చేసుకోగలిగితే అది మీరు వెళ్ళండి. మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తాం. ఓకే, సో మీకు అది హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటి అజిత్ రెడ్డి? సార్, నేను ఇలాగా బీటెక్ అయిపోయింది. లేకుంటే 1 year వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా వేర్ హౌస్ module- సార్. ఒక్క నిమిషం గోపాల్ కృష్ణ గారు, మీరు వేరే ఏ మాడ్యూల్ SAPలోకి వెళ్ళినా 40+ దాటితే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే IT కాబట్టి మీరు అండ్ మళ్ళీ లో లెవెల్లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకోలేరు తక్కువలో. ఓకే, సో ఆల్రెడీ Okay. మేనేజర్ లెవెల్లో వర్క్ చేసా అంటున్నారు కాబట్టి ఆహా, లేదు, తక్కువలోకి లేదు, వెళ్ళలేదు. No, నేను వెళ్ళలేదు ఆ పోస్ట్లకి వెళ్ళాలి అంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ టెక్నాలజీ లేదు కాబట్టి, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ Okay. లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ But చిన్న షిఫ్టింగ్ లెవెల్లోకి అనేది వెళ్ళాలి. చూస్తాం. చిన్న లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మరి కొంచెం మీరు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? ఎందుకంటే మరి Okay. మీ ఏజ్కి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవన్నీ ఎక్కువ పెట్టుకొని వెళ్తారు. తర్వాత మళ్ళా అది మేనేజ్ చేసుకునే పొటెన్షియల్ మీ దగ్గర ఉంది అనుకుంటే మీరు జాయిన్ అయ్యి కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు SAPలో ఏ మాడ్యూల్ అయినా మీరు ITలో స్విచ్ ఆన్ అవ్వాలి అంటే మరి ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో తక్కువ Okay. ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తాను అంటే సో సగం ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ప్రొఫైల్లో చూపించి సగం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇందులో చూపించుకొని వెళ్ళండి. ఓకేనా? బట్ Okay. ఏంటంటే కొంచెం మీకు 39 అంటే మళ్ళీ పిల్లలతో పాటు వర్క్ చేయాలన్నా కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది. తక్కువ పెట్టుకొని వెళ్తే 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు పెడితే మళ్ళీ SAPలో మిమ్మల్ని 4 ఏళ్ళు కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ఆవిడ Okay. 25 ఏళ్ళతో 26 ఏళ్ళతో వాళ్ళతో పాటు మీరు వర్క్ చేయాలి. సో ఆవిడ మీకు అలాంటిది ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అది నేను అడ్జస్ట్ చేసుకోగలను అనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ దట్. అదేం ప్రాబ్లం లేదండి. అదేం ప్రాబ్లం Okay, లేదు. then. ఎందుకంటే అన్ని చూసి అయిపోయింది మెయిన్స్. ఓకే, ఓకే. అజిత్ రెడ్డి, ఓకే, ఓకే, మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చండి. అజిత్ రెడ్డి, yes. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్, నేను బీటెక్ కంప్లీట్ అయ్యి 1 year వేర్ హౌస్ లో వర్క్ చేశాను. ఓకే, అయిపోయింది. ఓకే. హలో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అజిత్ రెడ్డి, కరెక్ట్ గా మాట్లాడండి. ఒకసారి సరిగ్గా చెప్పండి మీ క్వరీ ఏంటన్నది. సార్, నేను వేర్ హౌస్ లో 1 year వర్క్ చేశాను. బీటెక్ అయిపోయింది. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఓకే, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీకు డెఫినెట్ గా SAP మాడ్యూల్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ టెర్మినాలజీ ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. మెటీరియల్ అని, ప్లాంట్ అని, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఆ టెర్మినాలజీ, రౌటింగ్ అని, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అని ఇవన్నీ వినే ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ మీకు ఈజీ అవుతాయి ఇందులో ఈ కోర్సులో నేర్చుకుంటే. ఓకే, ఇప్పుడు IT ఫీల్డ్ లో పోవచ్చు అలాగా? పోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్, అంటే
వెళ్ళొచ్చండి, మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అసలు మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, వెళ్ళొచ్చు. రైట్, మీది రిలవెంట్ ప్రొఫైల్ అండి. ఓకే, నో ఇష్యూస్. రైట్. సో ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా ఉన్నాయా? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. సార్ నా పేరు సాయి కిరణ్ సార్. కృష్ణ. సో చెప్పండి. సాయి కిరణ్ సార్. సాయి కిరణ్, ప్రజెంట్ అయితే స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం సార్, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్. మీది డబుల్ వాయిస్ వస్తుంది సాయి కిరణ్. హలో, హాయ్ సార్. ఒక్క నిమిషం అండి. చెప్పండి సాయి కిరణ్. సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్ నాకు. ఓకే, అయితే ఎస్ఏపి నేర్చుకుందామని అనుకుంటున్నాను సార్. ఏమేమో చేసుకున్నారు? స్టోర్స్, వేర్ హౌస్, ఓకే, మెటల్ మేనేజ్మెంట్, వీటి మీద ఆల్రెడీ ఉంటే కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది, అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు. ఓకే, ఆల్రెడీ అయితే డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఇందులో ఎండ్ యూజర్ ఎట్లా అంటే ఎండ్ యూజర్ అది ఉంటది కదా సార్, మరి ఏం నేర్పిస్తారు, ఎట్లా ఉంటదని ఎండ్ యూజర్ కావాలంటే P2P నేర్చుకోండి. ఓకే, కన్సల్టెంట్ కావాలంటే MM నేర్చుకోండి. ఓకేనా? SAP ఎండ్ యూజర్ కావాలంటే SAP P2P మోడల్ నేర్చుకోండి. కన్సల్టెంట్ కావాలంటే MM నేర్చుకోండి. సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే హార్డ్వేర్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా, అదే సారీ ఎండ్ యూజర్ కింద వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా అన్నది మీ చాయిస్. ఓకే సో నెక్స్ట్. హాయ్ సార్. హాయ్, చెప్పండి. సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్. శ్రీనివాస్. నేను డిగ్రీ BSc కంప్లీట్ చేశాను సార్. BSc కెమిస్ట్రీ. ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ప్యాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్. అయితే నా డెసిగ్నేషన్ వచ్చి ప్యాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో నా డెసిగ్నేషన్ వచ్చి ఆపరేటర్ సార్, అంటే మిషన్స్ ఆపరేట్ చేయడం. అయితే SAP అనేది SAP ఇంటర్ఫేస్ అది నాకు లైట్ గా ఒక 10% వరకు, అంటే వేరే నుంచి మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకోవడం, పర్చేజ్ ఆర్డర్, ప్రాసెస్ ఆర్డర్ అట్లా క్రియేట్ చేయడం కొంత ఐడియా వరకు ఉంది. అంటే కంపల్సరీగా మెటీరియల్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్ గా మీకు SAP MM మోడల్ మంచి చాయిస్, మీకు చూస్ చేసుకోవడం కూడా. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఇక్కడ నేను 6 years నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ నాది ఆపరేటర్ కాదు సార్, మిషన్స్ ఆపరేట్ చేయడం అదిని. అయితే ఇప్పుడు నేను SAP MM కోర్స్ కానీ తీసుకుంటే ఇన్ కేస్ ఇంటర్వ్యూ వరకు కానీ వెళ్తే వాళ్ళు రెజ్యూమ్ చూసి మిషన్ ఆపరేటింగ్ అనేది అందులో ఉంటది కదా, సో అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా ఇంటర్వ్యూ వరకే నేను SAP లో వర్క్ చేయాలి అట్లా అని. సో అప్పుడు ఎలా అన్నది ఏంటనేది నా డౌట్ సార్. IT రిలేటెడ్ మీరు వెళ్ళేది IT సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, మెషిన్ ఆపరేషన్ డిఫరెంట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో మీరు సిస్టమ్ డిజైన్ చేయాలి, SAP సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేయాలి అండ్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, టెస్టింగ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మీరు మీరు వెళ్ళే కంపెనీ, అదే కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కూడా వెళ్ళాలి అనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు, మేబీ నేర్చుకుంటే కోర్సు. బట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అందులో బయటకు వచ్చేసి ఎత్తుకోవడమే. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ ని చేంజ్ చేయాలంటారు సార్. రెజ్యూమ్ చేంజ్ చేసి అంటే ఎక్విప్మెంట్స్ హ్యాండిల్ చేసినట్టుగా కాకుండా చేసిన కంపెనీస్ లోని SAP మీద వర్క్ చేసినట్టుగా రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకొని రెజ్యూమేస్ వాటి గురించి మనం లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి అయితే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, జాయిన్ అవ్వచ్చు. తర్వాత మీరు కోర్సులో జాయిన్ అయిన తర్వాత చివరిలో రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ చెప్తాము. ఓకే, అందులో మీరు ఎలా రెజ్యూమే యాడ్ చేసుకుంటే, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాడ్ చేసుకుంటే జాబ్ వస్తుంది అనే దాని గురించి క్లియర్ కట్ గా డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటండి? హలో సార్. చెప్పండి సార్. నేను ఇంతకుముందు ప్రొడక్షన్ లో చేశాను సార్, 3.5 years చేశాను ఇన్ఛార్జ్ గా. నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 2 years నుంచి జాబ్ చేయట్లేదు. 37 రన్నింగ్ సార్ నాకు ఇప్పుడు. ఎంత అండి? 37 years సార్. 37. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నేను ఇది కోర్స్ చేసి నేను మూవ్ అవ్వచ్చు సార్ IT సైడ్? వెళ్ళొచ్చు. ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వెళ్ళొచ్చు. సార్. ఓకే, మొత్తం ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ చేయడం అవన్నీ చేస్తారా? MRP రన్ అంతా ఎండ్ టు ఎండ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని చేశాను సార్, నేను అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నాను. ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ మీద ఐడియా ఉందా? ఉంది సార్. అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, నో ఇష్యూ సార్. ఓకే సార్. ఓకే గైస్, ఇంకా ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? చెప్పాలి. Hello sir, I am Ramesh sir. Ramesh. Hello. Sir, actually my age is 35. Okay. My background is BTech and MBA. I worked as a lecturer in engineering college. Mm-hmm. Hello.
Recently, Okay, I okay. wanted to shift my profession. So Okay, that right. You one have of my colleague recently I shifted got to this your point. I SAP. got. Mhm. So that's why I'm also interested to join in this course. I have only one doubt, sir. Is it whether it is offline coaching is better or online coaching is better? We are dealing only offline training. It would helpful. Okay. So right Okay, now you everything now we online. okay. Offline Now training is I mean now you are provided only offline training, sir. online training. Online training. Okay. For Only SAP, I'm okay. dealing only Okay. online. Okay. Okay. SAP MM dealing only online. Okay, sir. Yeah. Sir, how much Okay. duration it takes, sir? Duration around 3 months. 3 months. Sir, because most of my friends say that S4HANA is most of the companies ask S4HANA. That's the Could reason you we are tell dealing about for CC. Both we will teach. Okay. Okay, sir. We will teach Okay. both S4 HANA and ECC also. Okay, okay. Sir. Thank you. Okay. Because S4 HANA only 10% changes in SAP MM model. Okay. For SAP Okay, FI, there are huge changes, but in SAP MM only 10% changes. okay, okay, sir. Okay, sir. Okay. All right. Yeah, Anna, good evening, Anna. Hello. Yeah. Good evening. Anna, ఇది నాది 2021 పాస్ అవుట్ అయ్యాను బీకామ్ డిగ్రీ. Okay. లైక్ ఇప్పుడు నేను క్యూఏ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేశా. ఏదండి? క్యూఏ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఓకే. సెలీనియం జావా అది కంప్లీట్ చేశాను. బట్ నాకు వాటి మీద కోర్స్ కంప్లీట్ అయినా కానీ నాకు కాల్స్ ఏం రావట్లేదు అండ్ ఏం లేదు. అయితే మా ఫ్రెండ్ ఒకరు సజెస్ట్ చేశారు, ఎస్ఏపి ఎంఎం నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ నేను ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేస్తా ఇన్ఫోసిస్లో అని చెప్పి అన్నారు. సో దానికని కోసం ఎస్ఏపి ఎంఎం కోసం చూస్తున్నా. లైక్ మీరు ఏదైనా సజెస్ట్ చేయగలరా లేదా? డెఫినెట్లీ. సో మీకు మంచి ట్రైనింగ్, బట్ మీ డ్యూటీ అనేది ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కాబట్టి should be act like a professional. And the next thing is you need to complete all the day-to-day tasks, and you need to update every time, and you need to follow our regular classes. ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఎంఎంకి ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది అన్న, లైక్ లెర్న్ చేసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి? ఏదైనా కోర్స్ ఎస్ఐపి ఏదే కోర్స్ అయినా సరే 3 months లేకుండా పూర్తిగా రాదండి. ఓకే. ఎస్ఐపి అనేది పూర్తిగా రాదు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొంచెం తక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి 3 months లేకుండా అసలు కోర్సు మీకు ఎక్కదు, ఫస్ట్ అర్థం అవ్వదు ఫస్ట్. అది ఓకే. ఏ మాడ్యూల్? ఆల్ రైట్. సో ఇంకా ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? హలో సార్. హాయ్ సార్. హాయ్, చెప్పండి. సార్ ఐ యామ్ ప్రసాద్. ఓకే. అంటే హైరింగ్ ఇప్పుడు ఎంఎం మీద హనా మీద ఉంది సార్ మంచిగా. See, your voice is not audible, so please check your network. You can say. హలో. Yes. సార్ ఇప్పుడు ఎంఎం ఇంటర్వ్యూస్ మంచిగా ఉన్నాయి, హనా మీద ఉందా సార్? సో ఎంఎం S4 HANA ఎంఎం మనం చెప్పేది S4 HANA ఎంఎం చెప్తున్నామండి. S4 HANAలో ఎంఎంలో చాలా 10% ఓకేనా. సో అన్నప్పటికీ మనం S4 HANA చెప్తాం మనం, డోంట్ వరీ. రైట్. సో ఇంకా ఎవరికైనా ఫర్దర్గా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పాలి. ఈరోజు మీ సెషనే కంప్లీట్గా. ఎందుకంటే కోర్సులో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ అసలు మీ ఎలిజిబిలిటీ చెకింగ్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఏమి తెలియకుండా జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత కోర్సు ఎంత ఫీజు కట్టేసిన తర్వాత లేదన్నారంటే కాదు. ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలుసుకోండి, అర్థం చేసుకొని మనకు సెట్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకొని నేను చెప్తాను మీకు సెట్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఇవన్నీ చూసుకొని జాయిన్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, ఆడు చెప్పాడు, ఈడు చెప్పాడు చెప్పి జాయిన్ అయితే ఏముండదు, అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేసుకొని మీకు సెట్ అవుతుందా లేదా అని ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేసుకొని అప్పుడు కోర్సులో ఏ కోర్సులో అయినా జాయిన్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఫ్రెండ్ చెప్పాడని ఇంకోటి చెప్పాడని జాయిన్ అయితే టైం వేస్ట్ అయింది. మీకు అది ఫస్ట్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి.
ఆ కోర్స్ గురించి కనీసం 10-15 నిమిషాలైనా మనం ఒక 30 మినిట్స్ అయినా రీసెర్చ్ చేయాలి. నెట్లో అయితే నెట్లో, గూగుల్ అయితే గూగుల్, ఫ్రెండ్ అయితే ఫ్రెండ్, పలానా వాడి గైడ్ చేస్తే గైడెన్స్ తీసుకొని దాని మీద రీసెర్చ్ చేసుకొని మనం ఓన్గా మనం చేయగలమా లేదా అని చెప్పి ఎప్పుడైనా కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలి. అంతేగాని సాఫ్ట్వేర్ 10 లక్షలు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు, 20 లక్షలు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు, 30 లక్షలు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు, మా తమ్ముడు 50 లక్షలు చేస్తున్నాడు అన్నది కాదు. సో లక్షల్లోనే ఉంటుంది ప్యాకేజ్. సో మీకు ఎస్ఏపి ఎంఎం మోడల్ వచ్చేటప్పటికి దుబాయ్లో దగ్గర ప్యాకేజ్ వచ్చేటప్పటికి 4-5 లక్షలు ఉంటుంది దుబాయ్లో. పర్ మంత్ 5 లక్షలు కన్ఫామ్గా వచ్చింది. ఓకే, సింగపూర్లో, మలేషియాలో ఎస్ఏపి ఎంఎంకి మంచి డిమాండ్ ఉంది. సో అరబ్ కంట్రీస్లో హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది, జర్మన్ కంట్రీస్లో ఉంది, యూఎస్ఏలో ఉంది. ఎస్ఏపి ఎంఎం మోడల్ తక్కువ మోడల్ కాదు, ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఐ ఫైనాన్స్ సైడ్. వాళ్ళకి ఎంత ప్యాకేజ్ వస్తుందో మీకు కూడా అంతే ప్యాకేజ్ వస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో వాళ్ళకంటే కొంచెం తక్కువ మీకు రిస్క్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, అదర్ మాడ్యూల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కువ. ఎస్ఏపి ఎంఎం నేర్చుకునేటప్పుడు ఎఫ్ఐ నేర్చుకుంటాం, మళ్ళీ ఎస్డి నేర్చుకుంటాం, పీపీ నేర్చుకుంటాం. అంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎస్ఏపి ఎంఎంకి. ఓకే, కాబట్టి ఏంటంటే మీ వర్క్ అనేది అదర్ మాడ్యూల్స్ మీద డిపెండ్ ఉంది. కాబట్టి మీరు అదర్ మాడ్యూల్స్ వాళ్ళ హెల్ప్తో చేస్తారు కాబట్టి, లేకపోతే వాళ్ళకి టికెట్స్ కొన్ని ఫార్వర్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీకు తక్కువగా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే రిస్క్లో ఉండరు సాఫ్ట్వేర్లో, చాలా తక్కువ. అదే ఫైనాన్స్ అయితే మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి మీరు సో ఏది పడితే అది ఎవరు చెప్పారని చెప్పి కోర్సుని పిక్ చేసుకోకుండా కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకోండి. 2 రోజులు టైం ఇస్తాను నేను. నా వీడియోలు అంటే ఒకసారి చూడండి. ఎస్ఏపి ఎంఎం బై చాను ఎస్కే అని నెట్లో కొడితే బోల్డ్ వీడియోస్ ఉంటాయి, తెలుగులో ఉంటాయి. చక్కగా చూడండి, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో చక్కగా అర్థం చేసుకొని నచ్చింది నాకు అంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. ఎవరు ప్రెజర్తోనో లేకపోతే మనకి ఆ స్కిల్ సెట్ లేకుండా, మినిమం ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ లేకుండా. ఓకే, సో మినిమం ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ అంటే కొంచెం కూడా మాట్లాడలేకుండా ఉన్న వాళ్ళు కోర్సులో జాయిన్ అవ్వద్దు ఫస్ట్. ఓకే, లేదు నేను గట్టిగా కూర్చుంటాను తర్వాత అయినా నేర్చుకుంటాను అని చెప్పి ఆ పేషెన్సీ అండ్ ఆ స్కిల్ సెట్ ఉంది నాకు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. అంతేగాని సో ఇంగ్లీష్ మినిమం ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ లేకుండా, మినిమం రీసెర్చ్ స్కిల్స్ లేకుండా ఓకే సో అలా జాయిన్ అయితే మీకు వేస్ట్ అయింది. సో ఇందులో రానున్న రోజుల్లో ఏంటంటే ఎస్ఏపి ఎంఎం మాడ్యూల్ నేర్చుకోవడం కష్టం, కానీ జాబ్ చేయడం ఈజీ. కొంచెం జాబ్ చేయడం అనేది ఈజీ మిగతా మాడ్యూల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. కానీ నేర్చుకోవడమే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఎఫ్ఐ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎస్డి కూడా నేర్చుకోవాలి, సిస్టంలో చూపించాలి కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా. కాబట్టి మీకు సో మీరు డైలీ రెగ్యులర్గా అప్ టు డేట్లో ఉంటూ రోజుకి 4 to 5 hours నేను కూర్చోగలను అనుకుంటేనే ఈ మాడ్యూల్ పిక్ చేసుకోండి. నేను చెప్పాను కాదు, ఇంకోళ్ళు చెప్పాను కాదు, ఒక కన్సల్టెంట్స్గా, రియల్ టైం కన్సల్టెంట్గా మీకు చెప్తున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా డీల్ చేసి ఉన్నాం, ఎంతమందిని చూస్తున్నాం కాబట్టి. అలా కాకుండా బేసిక్ నాలెడ్జ్తో యావరేజ్గా చదువుతాను, నేను అప్పుడప్పుడు చదువుతాను, బుక్స్ చేస్తానంటే ఈ కోర్స్ అనవసరం. సో ఎండ్ యూజర్ ఉంది కోర్సు. ఎవరైతే ప్రొడక్షన్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, స్టోర్స్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, ప్లానింగ్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, వేర్ హౌస్లో పనిచేసిన వాళ్ళకి P2P అని చెప్పి ఒకటి ఉంది మాడ్యూల్ మనకి. P2P ఎస్ఏపి P2P ఎండ్ యూజర్ కోర్స్ 13,000. R2R P2P OTC అవి కూడా చెప్తాం దీని అడిషనల్గా. సో కరెక్ట్గా 20 రోజులు నేర్చుకొని జాబ్ కొట్టచ్చు P2P అని. సో ఎస్ఏపి ఎంఎం కూడా కవర్ అవుతుంది లైట్గా అందులో ఎండ్ యూజర్ది. కాబట్టి సో యావరేజ్ చదువుతాం అనుకున్న వాళ్ళు సో ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ మాడ్యూల్ నేర్చుకోండి. ఓకే, యావరేజ్ చదువుతా ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ఏపి యావరేజ్ కంటే అసలు మామూలుగా అప్పుడప్పుడు చదువుతా ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ లెక్క. సో డైలీ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతాము, ఎప్పుడు ఇచ్చిన వర్క్ అప్పుడు చేస్తాము అన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కోర్సును పిక్ చేసుకోండి. ఓకే, అప్ టు డేట్లో రెగ్యులర్గా లేకుండా ఉంటే ఈ కోర్స్ వద్దండి. ఓకే, ఈ కోర్సే కాదు, ఏ కోర్సు వద్దు. ఎందుకంటే ఐటీ కోర్స్ అంటేనే సో ఇన్నోవేషన్. సో నేను చెప్పిన దానికి మీరు ఇంకా కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకొని పట్టుకోవాలి. ఆ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దీంట్లో మీకు రావాలి, అప్పుడు మాత్రమే రియల్ టైంలో సక్సెస్ అవుతారు. ఓకేనా? సో కాబట్టి మీకు ఇంకా టైం ఉంది. మనకి బ్యాచ్ వచ్చేటప్పటికి బుధవారం నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. బుధవారం మంచి రోజు అని చెప్పి బుధవారం సెట్ చేసాం. ఇంకా బుధవారం రోజున ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి వెంటనే మీరు ఓకే బుధవారం లోపల మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. అండ్ సో బుధవారం మీకు ఏంటంటే ఇక క్లాసెస్ ఇంకా రెగ్యులర్గా స్టార్ట్ అయిపోతాయి, ఎక్కడ ఆగకుండా. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి అంటే స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఇది డెమో కదా అని చెప్పి కొంతమంది ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు, చాలా మంది జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, సో కాబట్టి బుధవారం నుంచి ఇంకా క్లాసెస్ అనేవి రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈరోజు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు చెకప్ మీకు సెట్ అవుతుందా లేదా, దీని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది. సో రిక్వైర్మెంట్ అయితే మాత్రం హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది
SAP MM లో ఫ్రెషర్ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ Sir. అయినా సరే అదర్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందండి. ఓకేనా? సో నేను Sir. చెప్పిన తర్వాత మీరు మాట్లాడండి, నేను చెప్పిన తర్వాత కృష్ణ. ఓకే, సో అదర్ కంట్రీస్ లో దీనికి హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది SAP MM మాడ్యూల్. వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుందాము అనుకున్న వాళ్ళు SAP MM మాడ్యూల్ నేర్చుకొని వెళ్తే కొంచెం ఎంతో కొంత మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, నవే డేస్ మార్కెట్ మీ అందరికీ తెలిసిందే. కొంచెం రెఫరెన్స్ ఉంటే కొంచెం వర్కౌట్ అవుతుంది కంపెనీలో. ఫ్రెండ్ రిఫరెన్సో లేకపోతే రిలేటివ్ రిఫరెన్సో, ఓకే, లేకపోతే లింక్డ్ఇన్ లో నుంచి ఒక సోర్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ని మనం పరిచయం చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా రిఫరెన్సో. ఓకే, సో రిఫరెన్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా మీకు వర్కౌట్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో రిఫరెన్స్ అనేది 90 రోజులు ఉంది టైం. మా దగ్గర ఉంటే రిఫరెన్స్ మేము గ్రూప్ లో పెడతాం. మాకు అప్పుడప్పుడు కొంతమంది సో రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతూ ఉంటారు, సో SAP MM కావాలి అని. సో మందు కూడా కంపెనీయే, చానీ ఎస్కే ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ కంపెనీ. మీకు ఫ్రెషర్స్ అయితే సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాం మన ఇన్స్టిట్యూషన్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లుగా. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మాకు వ్యాలిడే. మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కంపెనీ అని. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి రీసెర్చ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటే చానీ ఎస్కే ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మొత్తం మీకు రిజిస్టర్డ్ అన్నది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ లో మన రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఓకే, కాబట్టి మీకు ఇది చాలా వ్యాలిడ్. ఫస్ట్ పాయింట్, మన దగ్గర నేర్చుకున్న ట్రైనింగ్ అనేది చాలా వ్యాలిడ్. సో కాబట్టి సో మేము ఫ్రెషర్స్ అయితే కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను, అది తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు మీరు. అండ్ రెండో విషయం ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలంతే. ఓకేనా? సో ఈ కోర్సుకి హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది, గోల్డ్ స్టాండర్డ్ కోర్సు. మార్కెట్లో తెలుగులో చెప్పేది మనమే అండ్ అర్థమయ్యేలా చెప్పే బాధ్యత నాది. బట్ అప్ టు డేట్ మీరు ఎప్పుడు ఇచ్చిన వర్క్ అప్పుడు టాస్క్లను కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి. అంతేగాని సరదాగా టైం పాస్గా ఫ్రెండ్స్ కోసమో లేకపోతే రిలేటివ్స్ కోసం ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం జాయిన్ అవ్వద్దు. అలా జాయిన్ అవుదాం సరదాగా అనుకుంటే P2P కోర్స్ ఉంది, తక్కువ శాలరీ, తొందరగా జాబ్ వస్తుంది P2Pలో అయితే. బట్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ అంటే మీకు తెలియదే ఉంది, మార్కెట్ కొంచెం అటు ఇటు ఉంటుంది, ఫ్లక్చుయేషన్స్. కొన్నిసార్లు జాబులు ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు జాబ్స్ ఉండవు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు కూడా మనం కూర్చొని ఉండాలి ఓపిక్గా. అండ్ ఇది దగ్గర 10 lakhs ప్యాకేజ్ ఈజీగా వస్తుంది. కన్ఫామ్గా 10 lakhs ప్యాకేజ్ ఈజీగా వస్తుంది 4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్రెషర్స్కి అయితే 2.5 నుంచి 5 lakhs వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు రిఫరెన్సెస్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటారు, రిఫరెన్సెస్ అయ్యి ఉంటాయి. వాళ్ళైతే ఇంకా మా కళ్ళు మూసుకొని కోర్సులో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో మార్కెట్ అంతా నవే డేస్ రిఫరెన్సెస్ వాటితో వీళ్ళతో ఆక్యుపై ఉంది, మొత్తం బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అని అయ్యని ఇవని చెత్త అంతా ఆక్యుపై చేస్తుంది. అందుకే కరెక్ట్గా చదివి జాబులు రావట్లేదు. ఓకే, బట్ ఏంటంటే మార్కెట్ లేనప్పుడు ఇలాంటి బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అని ప్రాక్సీలని ఇవన్నీ కూడా వెనకాల పడుతూ ఉంటారు. అట్లా వెనకాల పడద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. సబ్జెక్ట్ లేనిది అవన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ 3 లక్షలు 4 లక్షలు కొట్టి 4 రోజుల తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తారు ఎలాగో. కాబట్టి వాటి జోలికి వెళ్ళకండి. సో ఏదైనా సరే మీరు ఓపిక్గా 4 సంవత్సరాలైనా 2 సంవత్సరాలైనా ఓపిక్గా జాబ్ కొట్టండి. ఓపిక్గా మీ 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 షోల్డర్స్ మీద వేసుకొని జాబ్ కొట్టండి, అంతేగాని వేరే వాళ్ళ షోల్డర్స్ మీద వేయద్దు. రైట్? సో ఇప్పుడు అడగండి క్వశ్చన్, ఎవరు అడుగుతున్నారు? కృష్ణ. వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి కోర్సు ఇదేంటి ఫార్మాలోని ప్యాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేసిన వారికి ఎలిజిబుల్ ఏంటంటే తీసుకోండి, కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫార్మాలో ప్యాకింగ్, పికింగ్, ప్యాకింగ్, లోడింగ్, డిస్పాచింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సో ఈ మెటీరియల్తో లింక్ అయ్యి ఉంటాయి. రైట్, సో ఇంకా ఏంటి? సో ఇలా ఫుడ్ కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ సైడ్ వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. ప్రొడక్షన్ సైడ్ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదండి. PP మోడల్, MM మోడల్ రెండింటిలో ఏదో ఒక మోడల్ కోర్స్ చేసుకోవచ్చు. PP అంత డిమాండ్ లేదు, MM నేర్చుకోవచ్చు. MM నేర్చుకోండి. మీకు 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్దాము అనుకుంటే SAP MM మోడల్ నేర్చుకోండి. ఎండ్ యూజర్కి వెళ్దాము అంటే P2P మోడల్ నేర్చుకోండి. ఓకే, సో యావరేజ్గా ఉన్నాను, కమ్యూనికేషన్ వీక్ ఉంది అని అనుకుంటే SAP P2P మోడల్ నేర్చుకోండి ఎండ్ యూజర్. ఓకే, సో నేను చదవగలను అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా బాగానే ఉన్నాయి అనుకుంటే SAP MM మోడల్ నేర్చుకోండి. ఓకేనా? Sir, I'm Ramesh. One more time I'm asking the same question. Sir, Yes. actually, once the session is completed, will you provide recorded video with regards to that session, sir? 1 minute, I didn't hear anything from you. So there is a huge network issue or some problem. Okay. Yes, so please go ahead once again.
I didn't get you. Sir, actually, once your class is completed, will you provide a recorded session to that class, sir? Every day? 100%. After the end of the session, you will be notified with our video in the chat box. The Okay, session is sir. already recording. So recorded video we will send in the chat box. No worries. And what's the cost of this course, sir? Cost and all will be shared in the chat box first. So make sure Okay. that so your eligibility is there or not. ఇది అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత కాస్ట్ వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకొని ఈ ఒక రోజు రీసెర్చ్ చేసుకొని రండి. కాస్ట్లు అన్ని చాట్లో పెడతారు మొత్తం. ఓకేనా? I already completed my warehouse management, sir. But in Okay. interview, some of the people Yeah. asking me about MM. So that's why I'm insisted to join this course. Okay, nice. In interview, some of the people asking MM. So that's the reason. My friends also suggested that you must have to join. So that's why I choose. Okay. Most of the working professional will recommended me because they know what is the stuff. Okay, in the market. See guys, ఇంకా మనకి మీరు చూసినట్లయితే మనకి రికమెండ్ చేసేది SAP MM మోడల్ కానీ FI మోడల్ కానీ నాకు వచ్చే సజెషన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. ఒక్క నిమిషం ఏంటి. సో జాబ్ లో పనిచేసే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్సే మాకు వచ్చే రిఫరల్స్ ఎక్కువగా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు జనరల్ గా మనకి స్టఫ్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు వీడియోస్ డైలీ కూడా. మార్కెట్ లో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే మనకి సజెస్ట్ చేస్తారండి. ఓకే, SAP MM మోడల్ నేను అంత ఎక్కువగా ప్రమోషన్ చెయ్యను. ఓకే, సో ఎందుకంటే మార్కెట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏది ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఏది ఎక్కువ స్కోప్ ఉందో దాన్ని ఎక్కువగా చేస్తాం. బట్ ఈసారి ఏంటంటే మేము రెండు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేసిన SAP MM. ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ స్టార్టింగ్ లో ఉంది, ఎండ్ కూడా అయిపోతుంది. ఇంకో బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. సో మీకు లైఫ్ టైం మెంబర్షిప్ ఇస్తున్నాం అందరం కూడా. సో ఏంటంటే కొంతమందికి కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మధ్యలో స్టక్ అయిపోతూ ఉంటారు. లేకపోతే సో ఇంట్లో ఉన్న పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్కో ప్రెజర్కో లేకపోతే ఇంకోటో మధ్యలో మానేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఒక 4-5 క్లాసులు లేకపోతే ఒక వారం రోజులు మానేస్తే ఏం అర్థం కాదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి బ్యాచ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైఫ్ టైం మెంబర్షిప్ అంటే మీరు ఈ కోర్సులో మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినంత వరకు ఎన్నిసార్లు అయినా ఈ కోర్సులో వినొచ్చు. ఓకేనా? లైఫ్ టైం మెంబర్షిప్ ఇస్తున్నా SAP MM మోడల్కి. కాబట్టి మీరు ఈ కోర్సుని ఎన్నిసార్లు అయినా విని నేర్చుకునే ఫెసిలిటీ మనం ఇచ్చామేంటి. ఓకేనా? హలో సార్. సార్ జాబ్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఇది అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలా లేకపోతే కోడింగ్ ఉంటుందా సార్? అంటే కోడింగ్ ఉండదు. మినిమం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మినిమం ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు. అవతల వాళ్ళకి మీరు చెప్పేది అర్థం అవ్వాలి, మీరు చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి, వాళ్ళు చెప్పేది మీకు అర్థం అవ్వాలి. అదే మినిమం ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఎక్కువ హై లెవెల్ కూడా అవసరం లేదు. మినిమం మాట్లాడగలిగే పొటెన్షియల్ ఉంటే ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి. లేదు అంటే SAP ఎండ్ యూజర్ కోర్స్ ఉంది, దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి. హలో, లేదు అనుకుంటే మనకి షేక్ బాబ్జీ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ మీద ఆయన 25 days మీకు వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో 500 రూపీస్ తీసుకుంటారు, 600 రూపీస్ తీసుకుంటారు కోర్స్ కి. మీరు షేక్ బాబ్జీ సార్ మన బ్రదరే, మా బ్రదర్ అవుతారు, మా బిగ్ బ్రదర్. మీరు ఆయన కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు షేక్ బాబ్జీ సార్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, మై బ్రదర్. ఓకే సార్. అండ్ అడ్మిన్ హలో. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు శివ. నాకు ఇప్పుడు 30 years అన్నది. నేను గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఇండోలో టైం స్పెండ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలంటే కొంచెం సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్ళాలి కదా సార్? అవునండి. ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చెప్పే క్లాసెస్ సరిపోతాయా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళితే, లేదంటే ఇంకా నేను అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందా? మనం చెప్పేది మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ టు గెట్ జాబ్ కొట్టేంత వరకు సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఆల్ రైట్. సి గైస్, ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? అండ్ మీకు సిలబస్ కాపీ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీకు షేర్ చేస్తాను. సిలబస్ ఏముంటుంది, SAP MM మోడల్లో సిలబస్ ఏముంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాం అన్ని కూడా. సో బుధవారం మీకు టైం వచ్చేటప్పుడు 6:30 అండి. 6:30 కల్లా మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది. 6:30 to 7:15 అంటే 45 minutes ఉంటుంది క్లాసు. ఓకే, సో వీక్లీ 5 classes ఉంటాయి. ఓకే, 6:30 to 7:15 వరకు ఉంటుంది. వీక్లీ 5 classes ఉంటాయి. ఓకేనా? 2 classes వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి అందరూ కూడా
మిగతా 2 క్లాసెస్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి సాటర్డే సండే మనకి సెలవే కంప్లీట్గా. ఆ సాటర్డే సండే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి కావాలి. 2 డేస్ అనేది కావాల్సిందే మినిమం. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఎస్ఏపి సిస్టమ్ మీద చేయటం అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో 2 క్లాసెస్ అనేది మీ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు చేసే ప్రతిదీ కూడా ట్రాక్ అవుతుంది చార్ట్లో. సో మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఏమేమి చేయట్లేదు అన్ని అసైన్మెంట్స్ మనం రివ్యూ చేస్తాం. మేము అడ్మిన్స్ కూడా రివ్యూ చేస్తారు, మేము రివ్యూ చేస్తాం. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా చేయకపోతే అడుగుతాం కూడా. ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫర్దర్గా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. సార్ ఎండ్ యూజర్ జాబ్ గురించి ఒకసారి చెప్తారు. ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ అంటే మీకు సో P2Pలోకి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు. P2P అంటే ప్రొక్యూర్ టు పే, అంటే పర్చేస్ చేసిన దగ్గర నుంచి పేమెంట్ చేసే దాకా జరిగే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని P2P అంటారు. అంటే కంపెనీ అన్న తర్వాత మెటీరియల్స్ అవి కావాల్సి వస్తుంది కదా, అవి కావాలంటే సప్లయర్ దగ్గర కొనుక్కుంటాం మనం. సో దానికి కొనుక్కునే విధానం ఏంటి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మనకి, రా మెటీరియల్, సెమీ ఫినిష్డ్, ట్రేడింగ్ గుడ్స్, నాన్ కన్జ్యూమబుల్స్, స్పేర్ పార్ట్స్, వేస్టేజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా మీరు కొనాలి. అదే కొనే ప్రాసెస్ ఏంటి, సో వెండార్ అంటే ఎవరు, సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ వెండర్స్ ఉంటారు మనకి, డొమెస్టిక్ ఉంటారు, ఇంటర్నేషనల్ ఉంటారు, వన్ టైం ఉంటారు, పర్చేజింగ్ వెండర్ ఉంటారు. ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వెండర్స్ దగ్గర నుంచి మనం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కొనాలి. కొనాలంటే ఏం చేయాలి, పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ రెడీ చేసుకోవాలి, పర్చేజ్ ఆర్డర్ రెడీ చేసుకోవాలి, గూడ్స్ రిసిప్ట్, ఇన్వాయిస్, పేమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఆ ప్రాసెస్ అంతా P2Pలో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఆల్ రైట్. సో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయండి? బుధవారం నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది క్లాసెస్. ఓకేనా? బుధవారం కరెక్ట్గా 6:30 కల్లా ఉండాలండి. 6:30 కల్లా ఉండాలి. ఓకే. సో వీలైతే ఆఫ్లైన్లో కూడా కండక్ట్ చేస్తాను. 6:30కి వచ్చేసేయండి ఆఫ్లైన్లో. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు 6:30కి కుదిరితే ఆఫ్లైన్లోకి వచ్చేసేయండి. ఓకే, హైదరాబాద్ వరకు. ఓకే. సో ఆఫ్లైన్లో కూడా కండక్ట్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని బట్టి. ఓకేనా? ఒకళ్ళిద్దరంటే ఇంకా ఆన్లైన్ ఇంకా చేసేది ఏం లేదు. బట్ ఏంటంటే ఆఫ్లైన్లో కూడా ఉంటాను కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి అక్కడ క్లాస్ వినొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ బాబ్జీ సార్ మీరు దాంట్లో ఆఫ్లైన్ కూడా యాడ్ చేయండి. ఎస్ఏపి ఎంఎం ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వెన్స్డే at 6:30 PM అండ్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ బోత్ విల్ బి అవైలబుల్ అని చెప్పి సో థంబ్నెయిల్ రెడీ చేసి గ్రూప్లో పెట్టండి. రైట్. సో ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చనరీస్ ఉంటే మీరు షేక్ బాబ్జీ సార్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆయనకి 16+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ MA ఇంగ్లీష్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. సో మీకు సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కావాలన్నా, గ్రామర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, పారాగ్రాఫ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే స్పీకింగ్ అయినా, లిజనింగ్ అయినా, రీడింగ్ అయినా సో మీకు ఆయన మీతో ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు. కేవలం 600 రూపీస్ మాత్రమే, అది మన స్టూడెంట్స్కి అయితే. ఓకే, యూ జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఫెసిలిటీ and you can directly connect to Sheikh Babji sir for any kind of questionnaires, queries related to SAP, okay, or so English related, you directly connect to them. Admins kuda unnaru maniki Sheikh Babji and Kader sir. So meeku iddaru kuda chart lo pedtaru details anni kuda, fees details etc. So first meer course lo join ayye mundu సో ఒకసారి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక 10 minutes లేకపోతే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేకపోతే 1 hour ఒక రీసెర్చ్ చేసుకొని నెట్లోకి వెళ్ళి చాను ఎస్కే ఎస్ఏపి ఎంఎం అని చెప్పి కొట్టండి. తెలుగులో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తాయి. ఓకే, చెక్ చేసుకొని మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అన్ని చెక్ చేసుకొని ఒకసారి రండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్కి. ఓకే గైస్, దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. ఫైనల్లీ ఐ హ్యావ్ 5 minutes టైం. ఇంకా ఏమన్నా ఉంది అంటే, లేదు అనుకుంటే ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. No questions, right? Okay. Thank you all. So we will connect Wednesday 6:30 PM. Okay na? Coffee and each messages. 6:30 PM. Okay na? All right. Sir, thank you. Number sir, Bob sir, English sir. English sir number is on chart lo pedtanu chuskondi. Okay, Babji sir కాంటాక్ట్ అవుతాను నేను చాట్లో. రైట్.